بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خدایار چنڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم سدا سلامت رکھے، آمین۔ میرا آج کا ولاگ کا موضوع ہے کہ پاکستان کے اندر جو موروثی سیاست ہے اس سے جان چھڑوانا انتہائی مشکل ہے۔ جیسے اب حال ہی کے اندر نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو نون لیگ کا وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر ہی مقرر کیا۔ اسی طریقے جتنے بھی پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاسی پارٹیاں یا سیاسی لوگ ہیں ان کی اولاد ہی آگے آ رہی ہے، اور تو کسی کے اندر ان لوگوں کو صلاحیت نظر ہی نہیں آتی اپنی اولادوں کو۔ کیونکہ جب عمران خان نے پی ٹی آئی بنائی تھی، تحریک انصاف مرز وجود میں آئی، تو اس منشور کے اندر یہی تھا کہ پی ٹی آئی موروثی سیاست کے خلاف ہے، جگیردارانہ نظام کے خلاف ہے، سرمایہ دار لوگوں کے خلاف ہے۔ یہ ایک ایسی پارٹی ہے کہ جو مڈل طبقے کے لوگ آئیں گے، یہ پارٹی نئے لیڈر پیدا کرے گی، موروثی سیاست کے خلاف ہے۔ لیکن 22 سال عمران خان محنت کرتا رہا تحریک انصاف کے اندر، کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر کار مجبور ہو کر اس کو وہی سرمایہ دار، وہی جگیردار، وہی موروثی سیاستدانوں کو لینا پڑا، تب جا کے پارٹی کا وجود بنا، تب جا کے پارٹی اقتدار میں آئی۔ ورنہ اگر شاید عمران خان اس وقت سے بھی اگر ان بڑے لوگوں کو، جگیردار لوگوں کو نہ لیتا، شاید تحریک انصاف ابھی بھی اس پوزیشن میں نہ ہوتی، وہی چھوٹی پارٹی کھڑی رہتی۔ اس میں کسی پارٹی کا کیا قصور ہے؟ ہم بھی تو پاکستانی قوم جو ہے ایک ذہنی غلام ہے، ان کا وہ بھی ایک ذہنی غلام بن کے رہ گئے۔ وہ بھی عام متوسط پڑھے لکھے طبقے کے لوگوں کو تو پسند نہیں کرتے۔ اگر الیکشن کے اندر متوسط طبقے کا کوئی بندہ الیکشن لڑتا ہے، متوسط طبقے کا ایک انتہائی پڑھا لکھا آدمی، انتہائی شریف آدمی، ایماندار آدمی میدان میں آ جاتا ہے ان بڑے بڑے لوگوں کو خلاف، تو سب سے پہلے تو پاکستانی قوم سے اس بندے کو اس کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عوام خود ہی کہہ رہی ہوتی ہے، جو ان کے اندر سے اپنے ہی لوگوں سے جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ الیکشن لڑے گا؟ اس کے پاس تو بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، اس کے پاس تو بڑا سرمایہ نہیں ہے، اس کے پاس تو الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپے نہیں ہے، یہ کیسے لڑ پائے گا؟ بھئی ووٹ تو دینا ہے ہم نے، ووٹ تو دینا ہے عوام نے، عوام کی ووٹ سے، عوام کی ووٹ کی طاقت سے اس الیکشن میں جیتنا ہے، پیسے کے بل بوتے تو نہیں جیتنا نا۔ لیکن جب ہماری سوچ ہی اتنی غلامی کی ہو جاتی ہے کہ ہم جب تک امیدوار کے پاس بڑی گاڑی نہ ہو، بڑا سرمایہ نہ ہو، کروڑوں روپے نہ ہو، بیک گراؤنڈ نہ ہو، سیاسی حسب نسب نہ ہو، اس کا باپ منسٹر ہونا ضروری ہے، ایم این اے ایم پی اے ہونا ضروری ہے، پھر جا کے ہم اس کو امیدوار تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم نے کون سا کسی کو نئے آنے والے لوگوں کو یا پڑھے لکھے لوگوں کو جگہ دی ہے؟ یہ بھی تو وہ ذہنی غلام ہیں، وہی پرانے لوگوں کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی مریم نواز صاحب کو، یہ کل کے کافی معاملات چلے ہوئے کہ نواز شریف نے چیف آرگنائزر بھی مریم نواز کو بنا دیا، نون لیگ کے تمام اختیارات بھی مریم نواز کو دے دیے۔ کیا نون لیگ کے اتنے سینئر لوگ بیٹھے تھے، سالوں سال سے جو پارٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی؟ واقعی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ یہ صلاحیت صرف مریم نواز کے اندر ہے۔ اکیلی مریم نواز نہیں، آپ ہسٹری دیکھ لیں پاکستان کے اندر جتنے بھی اب نیو جنریشن ان سیاسی لوگوں کی، وہی آگے آ رہے ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی کے اندر اتنے عرصے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، اتنے سینئر لوگ، اتنے نامور لوگ ہیں، لیکن ان کو بلاول بھٹو کے پیچھے کھڑا ہونا پڑا؟ یہ ان کی مجبوری ہے، ان کو آن کرنا پڑے گا، ان کو لیڈر تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیا پوری پیپلز پارٹی کے اندر کسی کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ پارٹی کا چیئرمین بن سکے؟ نہیں، 1000 بندے کے پاس ہوگی، ہر شخص کے پاس یہ کوالٹی ہوگی، لیکن تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تسلیم کروانا انہوں نے اپنی اولاد کو ہی آگے لانا ہے، اور دوسروں کو ان کو آن کرنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب بلکہ پچھلے دنوں میں ایک سوشل میڈیا کے اوپر آصف علی زرداری صاحب کی ایک
تصویر चल रही थी जो उन्होंने गोद के अंदर अपने नवासे को लेके बैठे हैं। ये बात आज मेरी याद कर लो, लिख लेना कि एक वक्त आएगा कि जितनी भी आज की जो पीपल्स पार्टी की क़यादत खड़ी है, इसको एक दिन जरदारी साहब के नवासे के पीछे भी खड़ा होना पड़ेगा, उसको भी तस्लीम करना पड़ेगा, उसको उसकी गुलामी में भी आना पड़ेगा, उसकी भी बैत करना पड़ेगी। नहीं वजूद ही नहीं पार्टी के अंदर उसके, जब तक उन्हें तस्लीम ना किया जाएगा, पार्टी उनको तस्लीम नहीं करती। इसी तरीके नून लीग में जैसे हमजा शहबाज शरीफ है, क्या शहबाज शरीफ की पूरी नून लीग के अंदर कोई और वजीर आला नहीं बन सकता था? सिर्फ हमजा शहबाज के पास ही क्वालिटी थी, लेकिन मजबूरी थी। जितनी भी पार्टी की आदत नून लीग की थी, उन्हें हमजा शहबाज को तस्लीम करना पड़ा, वोट देना पड़ा, लीडर मानना पड़ा, उनके पीछे खड़ा होना पड़ा। ये मजबूरी है। इसी तरीके फजल रहमान साहब है, अब उसके बेटे भी तैयार होकर खड़े हैं। देखें फजल रहमान की पार्टी के अंदर कितने जय्यद उलमा खड़े हैं, बड़े नामवर उलमा खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ियों वाले, 80-80 साल, 85-85 साल उम्र है, लेकिन फजल रहमान के बाद फजल रहमान का बेटा ही बनेगा चेयरमैन पार्टी का, वो ही बनेगा अमीर। उसके पीछे ही सारे जय्यद उलमा को, सारे बुजुर्गों को खड़ा होने पड़ेगा, अदरवाइज अवाम ही तस्लीम नहीं करती। दरअसल दुख तो इस बात का है कि अवाम ने कौन सा तस्लीम किया। इमरान खान ने नारा तो लगाया है कि क्या हम गुलाम हैं। भाई हम वाकई गुलाम हैं, हम ज़हनी गुलाम हैं, हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। क्योंकि जब हम वोटर, हम पाकिस्तानी कौम ने ही तस्लीम नहीं किया कि हमने कि नए बंदे को मौका देना है, पढ़े लिखे आदमी को, ईमानदार आदमी को, चाहे बंदा 10 PhD कर ले, अवाम की नज़र में वो फारिग आदमी है, वो फजूल आदमी है। एक जाहिल आदमी हो, अनपढ़ हो, बड़ी गाड़ियों पे बैठा हो, हसब नसब उसका सियासी हो, उसके पीछे बैकग्राउंड जो हो उसका दाद के नाने के जो हैं वो सियासतदान हो, मिनिस्टर हो, MNA MP हो, बस वही आगे आएंगे, अवाम भी उन्हें तस्लीम करती है। अदरवाइज अवाम भी तो दूसरे लोगों को तस्लीम नहीं कर रही ना। ये अलमिया है पाकिस्तान के अंदर। इंतहाई अफसोस कि पाकिस्तान अभी भी उसी ही मरूसी सियासत की डगर पे खड़ा है। ये पता नहीं कितना अरसा अभी कायम रहेगा। अभी तक, जब तक ये पाकिस्तानी कौम की सोच नहीं बदलती, जब तक पाकिस्तानी कौम खुद तब्दीली अपने अंदर नहीं लाते, जब ये सोच लेगी पाकिस्तानी कौम कि हम सियासी लोगों को अपने ही तबके के लोग, अपने ही स्टेटस के, अपने ही म्यार के, अपने ही हल्के से लोगों को आगे लाएंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा शख्स हो, ईमानदार हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, उसका हसब नसब पीछे सियासी हो या ना हो, उसके पास बड़ी गाड़ी हो या ना हो, फिर तो शायद जाकर कोई मरूसी सियासत से जान छूटे, तब्दीली आए। अदरवाइज जब तक अभी हमारी ये सोच खड़ी है कि हम गुलाम इब्ने गुलाम हम खड़े हैं, गुलामी वाली सोच हमारे अंदर खड़ी है कि हमने सिर्फ बहुत बड़ी गाड़ी वाले को वोट देना है, हसब नसब वाले को वोट देना है, सियासी घराने को वोट देना है, तो फिर तो अभी ये गुलामी का तौक हमारे गले में, ये मरूसी सियासत का रहेगा, हमें ये कबूल करना पड़ेगा। इसके पे चीखें मारने की तो ज़रूरत नहीं है। बस बेहतर तो यही है, फिर चाहे मरियम नवाज हो, बिलावल भुट्टो हो, हमजा शहबाज हो, फजल रहमान का बेटा हो, परवेज़ इलाही का बेटा मोनिस इलाही हो, यही लोग आते जाए, आते रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यही लोगों की बारियां आती रहेंगी। बस हमारी जो पाकिस्तानी कौम, जो लीडरान हैं, ये भी ग़ुलाम तबके के लोग अपनी MNA MP बनने के लिए, अपने आप को इक़्तिदार में ताकत में लाने के लिए, ये बेचारे ग़ुलाम बन के पीछे खड़े रहेंगे, ग़ुलामी करते रहेंगे। ये पता नहीं अब पाकिस्तान के अंदर ये ग़ुलामी के दिन अभी कितने और चलेंगे। करीब करीब मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये मरूसी सियासत से जान छूटे। ये पार्टियों के अंदर इन्हीं लोगों के, इन्हीं ख़ानदानों की औलादें आती रहेंगी और पाकिस्तान के अंदर हाकमियत करती रहेंगी। जब तक पाकिस्तानी कौम खुद अपने अंदर तब्दीली नहीं लाती, तो उस वक्त तक इन लोगों से, मरूसी सियासतदानों से जान छुड़वाना इंतहाई मुश्किल है। इनको अभी कबूल करना हमारे लिए ज़रूरी है।